اسلام آباد کی سیکیورٹی پاک فوج نے سنبھال لی۔ آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی دارالحکومت میں فوج تعینات۔ اسلام آباد اور گردنواہ میں فوج کی تعیناتی کا عمل مکمل۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج کو شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں فوج 17 اکتوبر تک تعینات رہے گی۔ ضلع انتظامیہ کے ساتھ امن و امان قائم رکھنے میں معاونت کرے گی۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے خیبر پختونخوا سے بھی پاک فوج کے دستے تعینات۔ انتشاریہ اور مسلح جتھوں کے گرد مزید گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ سیاسی جماعت کے احتجاج، اسلام آباد جانے والے تمام راستے سیل۔ جڑواں شہروں میں دفعہ 144 نافذ، موبائل فون سروس معطل، ڈبل سفاری پر پابندی عائد۔ جڑواں شہروں کو ملانے والے تمام راستے بھی بند۔ فیض آباد پل پر ڈبل لیئر کنٹینرز رکھ دیے گئے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے کو بھی مختلف مقامات پر سیل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ لاہور، اٹک، سرگودا اور دیگر اضلاع میں بھی دفعہ 144 کا اطلاق۔ وفاقی حکومت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قافلہ واپس جانے تک راستہ بند رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا رات کے وزارت خارجہ کے کنٹرول روم کا دورہ۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے اسلام آباد کے مختلف حصوں کی مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کو شہر کی مجموعی صورتحال سے متعلق بریفنگ۔ وزیر داخلہ نے کہا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امن و امان اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈی چوک کا بھی دورہ۔ انتظامیہ نے اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ جڑواں شہروں میں دفعہ 144 نافذ، موبائل فون سروس معطل، ڈبل سواری پر پابندی۔ جڑواں شہروں کو ملانے والے تمام راستے بھی بند۔ فیض آباد پل پر ڈبل لیئر کنٹینرز رکھ دیے گئے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے کو بھی مختلف مقامات پر سیل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ لاہور، اٹک، سرگودا اور دیگر اضلاع میں بھی دفعہ 144 کا اطلاق۔ پی ٹی آئی کی ڈی چوک میں احتجاج کی کال۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا قافلہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے، ہماری منزل ڈی چوک ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، ہر صورت ڈی چوک پہنچ کر دکھائیں گے۔ فارم 47 کی حکومت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے لیے نون لیگ نے تمام حدیں پار کر دیں۔ قوم مریم نواز اور شہباز شریف کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ کے پی سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ گورنر کے پی کا صوبے کے معاملے میں وفاقی حکومت کی غیر سنجیدگی کا شکوہ۔ فیصل کریم کنڈی نے موجودہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے مختلف آپشنز بھی دیے۔ گورنر کی وزیر اعظم کو اگلے ہفتے خیبر پختونخوا کے دورے کی بھی دعوت۔ ادھر صدر مملکت آصف زرداری نے گورنر کے پی کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا رات گئے وزارت داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ۔ سی سی ٹی وی کیمراز سے اسلام آباد کے مختلف حصوں کی مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کو شہر کی مجموعی صورتحال کے متعلق بریفنگ۔ وزیر داخلہ نے کہا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امن و امان اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے۔ وزیر داخلہ نے شہر کے مختلف علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں آئی جی اسلام آباد نے کہا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی احتجاج ایس سی او کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، سازش کے تحت احتجاج ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پی ٹی آئی احتجاج پر رد عمل۔ کہا، اسرائیل بانی پی ٹی آئی کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، علی امین گنڈا پور کو یہ مشورہ ہے، واپس صوبے میں جا کر کرائے کم کریں، یہ چھوٹے موٹے احتجاج ہوتے رہتے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے نیوز کانفرنس میں کہا، ملک میں فساد کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری بولی، وزیر اعلیٰ کے پی سرکاری وسائل سے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کا قیدی جلاؤ گھیراؤ اور مار دھاڑ چاہتا ہے۔
इंतजामिया ने इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज। मोबाइल फोन सर्विस मअतल। डबल सवारी पर पाबंदी। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते भी बंद। फैजाबाद पुल पर डबल लेयर कंटेनर्स रख दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को भी मुख्तलिफ मकामात पर सील कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर, अटक, सरगोधा और दीगर अजला में भी दफा 144 का इतलाक। पीटीआई की डी चौक में एहतजाज की कॉल। वजीर आला केपी का काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा। अली अमीन गंडापुर का कहना है हमारी मंजिल डी चौक है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हर सूरत डी चौक पहुँच कर दिखाएंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अपने नाजायज इख्तिदार को बचाने के लिए नून लीग ने तमाम हदें पार कर दी। कौम मरीम नवाज और शहबाज शरीफ को छुपने की जगह भी नहीं देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। केपी समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर केपी का सूबे के मामले में वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी का शिकवा। फैसल करीम कुंडी ने मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दिए। गवर्नर की वज़ीर-ए-आज़म को अगले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के दौरे की भी दावत। उधर सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने गवर्नर केपी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए वजारत दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। सीसीटीवी कैमराज से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों की मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला को शहर की मजमूई सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमन व अमान और शहरियों की जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर दाखिला ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में IG इस्लामाबाद ने कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। पीटीआई एहतजाज SCO को सबूताज करने की कोशिश है। ये मामूली बात नहीं, साजिश के तहत एहतजाज हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा इसराइल बानी पीटीआई के जरिए हम पर हमलावर है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा अली अमीन गंडापुर को ये मशवरा है वापस सूबे में जाकर किराए कम करें। ये छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्क में फसाद की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली वज़ीर आला केपी सरकारी वसाइल से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी जलाओ घेराव और मार धाड़ चाहता है। जंग में पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मलेशिया के दौरे की दावत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दावत पर मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। बाकी वज़ीर दाखिला का डी चौक इस्लामाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी ने रात के डी चौक का दौरा किया। IG इस्लामाबाद और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल आफरीदी से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की? जी देखिए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डी चौक का रात गए दौरा किया है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डी चौक पर मौजूद नफरी का हौसला बढ़ाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस का मोराल ज़बरदस्त है। IG साहब जाग रहे हैं और जवान भी जाग रहे हैं। इस वक्त सबसे अहम चीज़ SO कॉन्फ्रेंस है और हमारे यहाँ मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी वक़ूद आ रहे हैं। मेरा ख्याल था कि ये लोग वापस चले जाएंगे। अब मुझे इनकी नीयत बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है और वज़ीर दाखिला का कहना था कि इनका मकसद है किसी बड़े इवेंट को सबूताज किया जाए। किसी भी बड़े इवेंट को हम सबूताज होने नहीं देंगे। इस वक्त पुलिस, FC रेंजर और आर्मी सब मौजूद हैं। किसी की कोई ऐसी ख्वाहिश है तो वो पूरी नहीं होगी। वज़ीर आला KP जब हमारी हदूद में पहुँचेंगे तब इनको देखेंगे। जी ठीक है बिलाल आफरीदी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।